ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ପୂଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂଜା ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି କଇଁ ଜହ୍ନରାତି ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं चले हम तुम कहीं आकाशवाणी FM रेनबो वन जीरो पॉइंट थ्री आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आपण शुणुଛନ୍ତି कार्यक्रम आउ अछंती जयदेव साथरे समय बे हिछि मॉर्निंग मेलोडी रो मॉर्निंग मेलोडी माने आम अतिथि का समय हाँ आम अतिथि जहाँ को आम भेटा जहाँ सहित कथा हेबा जहाँ संपर्क में आम जाना कीर्ति और कृति संपर्क में आलोचना करवा आउ तांको मुहरे तांको संपर्क में मध्य चर्चा करवा ताले बंधु डेरी कहीं करवा आम अतिथि को चलतु ना कार्यक्रम को स्वागत करवा हाँ अतिथि को स्वागत करवा गीतार ताल हाँ बंधु आम अतिथि भी फूल को भल पाती आ फूल परी झील को भी भल पाती शब्द को भल पाती शब्द फूल पाखुड़ा फूलवन तैयारी करिया भी भल पाती केबे केबे से तांकर काव्य नायिका पारमितार परिचय खोजी बुलती पुणी केबे शब्दर प्रेम गीति गाई पारती जीवन जंत्रणा सुखर समाधि खोजी पारती आउ सरी जाउथिबा संपर्क को अटकाइबा को दुस्साहस भी करि पारती पारमितार अपेक्षा बसंत को सारी दियंती केबे केबे पुणी केबे शब्दर फूल पाखुड़ारे सातरंगर स्वप्न भी खोजी बुलती हाँ एमिति जने व्यक्ति आज आमर अतिथि जे होचंती कवि संतोष कुमार सतपथी ताल चलतो स्वागत करवा आम अतिथि को सर आपण कार्यक्रम को स्वागत करुचु नमस्कार कौन कहबे आपण परिचय रे परिचय तो एमती मु साधारण लोकटे या गाँ कटक जिलार सालेपुर ब्लॉक राईसुंगड़ा बेली सेठी मोर जन्म से गाँव छोटिया परिचय टी तैयारी करछि छोटिया चाकरी टे करछि आ एमिति गाँव रे सामिल होइछि समस्त संगरे आ सेमिति किछि विशेष परिचय नाही मोर आपणकर परिचय छोटिया कहउचंती किंतु आपण बेले बेले आपणकर काव्य नायिका पारमितार परिचय भी खोजी बुलंती शब्द को नै भी अनेक परिचय तैयारी करंती पारमितार तो परिचय मो कविता रे मु देइछि बहुत थर देइछि बहुत प्रश्नर उत्तर देइछि पारमिता को नै आउ कोन बा पारमिता विषय कहि तो ये जो शब्दर खेल कविता लेखिबा बा कविता को नहीं गोटे काव्य नायिका तैयारी करछन आपण पारमिता को ये पारमिता किए पारमिता किए एई प्रश्न अनेक थर आसीछि ए माने एमिति गोटे तार भाग्य जे ना तार परिचय कोठी प्रकाश करी हबो ना सत सतिका कोठी ताकू देखै हबो ना कहि हबो पारमिता गोटे कविताटे हेई थाउ सेमती पारमिता केवल आपणकर काव्य नायिकाटिए हाँ सेया वर्तमान पे सेया ही थाउ काव्य नायिका को एई पारमिता कोठी भेटिले केबे भेटिले से कथा तो कहिदेले सब सत उकाली हेई जीवो तेणु पारमिता कोन आप श्रोता किंतु आपनठो सत ही सुनिबा को चाहिबे ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପରିଚୟ ଖୋଜିବେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କବିତାରେ ତାର ପରିଚୟଟି ଦେଇଦେବି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ତାର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବି ମୁଁ କଣ ତାର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବି ମୁଁ
ଚିରା ଚୈତର ଚଉତାଏ ଚିଠି ସିଏ ଯାହାକୁ ସଜାଇ ରଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚିରା ଚୈତର ଚଉତାଏ ଚିଠି ସିଏ ଯାହାକୁ ସଜାଇ ରଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସିଏ ଯାହାକୁ କେବେଠୁ ଟାଣି ସାରିଛି ହୃଦୟରେ। ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ସେ ଆଜି ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତହୀନ ଇତିହାସ। ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ତ୍ରିକୋଣ ମିତିରେ ସେ ଆଜି ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତହୀନ ଇତିହାସ। ସ୍ୱପ୍ନହୀନ ରାତିଟିଏ ସିଏ ଯିଏ ପାହେ ନାହିଁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି। ପାରମିତା ସିଏ ମୋ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପରିଚୟହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଠିକଣାଟିଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାରମିତାର ପରିଚୟ। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ପାରମିତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମିତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା ଆସିଲା ପରେ ପାରମିତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ? ନାଇଁ, ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ହଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ବହୁତ ପିଲା ବେଳୁ ହୁଏତ ବଂଶଗତ କହିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ମୋର ଚାରି ପାଖରେ ପଡିଲା ଯାହା ମତେ ମୋର ମାନେ ଭାବନାଟାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ପାରମିତା ତା ପରର ଜିନିଷ ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆ ବାଟରେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ପାରମିତା ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ବଂଶଗତ କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କେହି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସେମିତି ଲେଖା ଲେଖି ଏବେକାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଛି ପିଲାଦିନେ ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦଉଥିଲେ, ଗାଁରେ ଯୋଉ ନାଟ ହଉଥିଲା ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମାମୁଁ ଘର ବଂଶ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ବଂଶ, ପାଣି ବଂଶ। ଆଉ ମୋର ବଡ ମାମୁଁ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ଜଣେ। ତାଙ୍କ ତଳ ମାମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବୁଛି ବଂଶଗତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ବି ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ପଶିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ କିଏ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଲେ ନା କିଏ ବତେଇ ଦେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ କର, ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ହବାର ବା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିଛି ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଗୋଟା ଭାବନାଟାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ କିଛି ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ମାନେ ଠିକ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟା ଲେଖା ହୁଏନି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ସୌକିନ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମନ ହେଲା ଟିକେ କି ମନ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି ନା, ଆକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସହିତ ନିଜକୁ ପୁରା ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଭଳି ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି? ନାଇଁ, ଲେଖା ଲେଖି ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ରଖିନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେଉଁଠି ପଠାଏ, କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କିଛି ନହେଲେ ଏବେକା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉଟା ଫେସବୁକ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଫେସବୁକ୍ ରେ ବେଳେ ବେଳେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିଦିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମିତି କିଛି ଦିଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଲେଖି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ? ତେଣୁ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରିଛି, ଲେଖା ବାହାରିଛି। ଆଉ ରେଡିଓରେ ବି ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଶବାଣୀରେ ବି କରିଛି, କିଛି ଏଫଏମ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ମଧ୍ୟ କବିତା ପଢିଛି, କିଛି ମଞ୍ଚରେ କବିତା ପଢେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଜାଡି ପାରିନି। ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ଯେମିତି ପୁରା ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ସଜାଡି ବହିଟିଏ କରିବା କି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଆଣିବା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ? ସେମିତି କି ବି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତ କହି ହଉନି, କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରେ। କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବଂଶଗତ ଉଭୟ ମାମୁଁ ଘର ପଟ ହଉ ବା ଏପଟ ହଉ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଲେଖିକୁ ଆପଣ ପରିବାରରେ କେତେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି? ଲେଖା ଲେଖି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଧର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କି ଲେଖାଟିଏ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ସେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇ ପଢନ୍ତି ଏବଂ ବୋଉ ଆଗରେ ହିଁ କହନ୍ତି, ମତେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ବୋଉ ଆଗରେ କହନ୍ତି। ବୋଉ ଟିକେ କମ ପଢିଛି, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ପଢାପଢି କରେ ନା, ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ଏସବୁ ବୋଉ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଢେ ନା ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟେ ବାହାରେ ବା ଲେଖାଟେ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ବୋଉ କହନ୍ତି, ଦେଖେ ଆମ ଟୋକାର ବାହାରିଛି ଲେଖା, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଛି।
ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାପା ହିଁ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମାନେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ ଛଡା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆମେ ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖବର କାଗଜ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, ରାଜଭୂମି ବୋଲିକିରି। ତା ଦେହରେ ସେ ସାନ ଭାଇ ପବିତ୍ର ତାର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କୋଉଠି ମଞ୍ଚରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏହି ସବୁ ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତା ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ସେଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ, ଯଦିଓ କରୋନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କଟା କଟି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କରୋନା ସମୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ମହାମାରୀ ହେଇକି ଆସିଲା ଯାହାକି ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଆମେ ମହାବାତ୍ୟା ଭୋଗିଥିଲେ, 1999 ମହାବାତ୍ୟା, ସିଏ ବି ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ମହାବାତ୍ୟା କଣ। ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କୌଣସି ମହାମାରୀ ବୋଧେ ଆମ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଥିଲି, ସେତେ ଗୋଟା ମାନେ ବିରାଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ତ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଯାହା କେମିତି। ହଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରହିବା ପାଇଁ ପୁରା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରବାସୀ ତ ନୁହଁ, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ କରୋନାକୁ ହିଁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ କରୋନା ଅଛି କାହା ସହିତ ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ପୁରା ଅତି ମାନେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନାଇଁ କି? ସେ ଟାଇମ ଟାକୁ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦୁଃଖ ହେଇକି ରହିବ। ଯେମିତି ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କେମିତି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆକୁ କରୋନା ହେଇଥିବ କି, ମୋ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପଡିବ କି। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନଉଥିଲେ, ନା ନା ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କି ତା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରି ଗାଁରେ ଜଗିକି ବସୁଥିଲେ। ଗାଁକୁ ମାନେ ଲାଗୁନଥିଲା ସେ ପ୍ରବାସୀ କି ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଫେରିଛି, ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କରୋନା ଟିଏ ଟ୍ରେନରୁ ଆସି ଓହ୍ଲେଇଛି, କରୋନା ଜୀବାଣୁଟେ ଓହ୍ଲେଇଛି। ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଚାକିରି, ମୋର ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଜବ, ତା ବାଦ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଟିମ ୱାର୍କ। ସେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିଥିଲେ, କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷକୁ। ଆଉ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଯୋଉ ଆମେ ଟିମ୍ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କେହି ସେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ କେହି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମହାମାରୀର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେ ସମୟର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ? ଅନୁଭୂତି ମତେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟି ଆସିଥିଲା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେମାନେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବୋଲିକିରି। ଏସିବିରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏସିବି ତାକୁ ଘରକୁ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନକୁ ପଠେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ରଡ ଡେଡ୍, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମରି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆମେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ହଉଛି ପଜିଟିଭ, କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ। ତା ଘର ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତାକୁ କେମିତି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଡେଡ୍ ବଡି କି ଡିସ୍ପୋଜ କରାହବ, କେମିତି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାହବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା।
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ପିଲା ଡେଡିକେଟେଡଲି ବାହାରିଲେ ସାର୍ ଆମେ କରିଦବା ଏଇଟାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ମତେ ସେ ଜଷ୍ଟ ତା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହେଇକି ରହିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ରୋଗ ଏମିତି ଯୋଉଠି କି ପରିବାରର କେହି କାନ୍ଧ ଦବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଲୋକଟେ ମରିକି ପଡିଛି ତାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟ ହିଁ ସେଇଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କରୋନାରେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଜୀବନ କହନ୍ତି କେତେ ମାନେ ସଟନଟି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନର କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସେ ଜୀବନ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଆପଣ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କବିତା ଲେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଚାଲୁଥିଲା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ କବିତା ଯଦିଓ ଲେଖିପାରିନି କି ବଡ ବଡ ଲେଖା କିଛି ଲେଖି, ବେଳେ ବେଳେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ମନକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିରାଶା ଭାବ ଆସୁଥିଲା, ହତାଶ ଭାବ ଆସୁଥିଲା, ଫେର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଓଭରକମ କରିକି ପୁଣି ସଷ୍ଟେନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିଦି ଥିଲା। ଲେଖିଦିଏ, ପଦେ ପଦେ ଲେଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା କମି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ପଦେ କବିତା ଶୁଣିବା। ମାତ୍ର ପଦେ ଟିକେ ଶୁଣିଛେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା କିଛି ଶୁଣିନି। କୁହନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣେଇବା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ? ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର ଲେଖା, ବହୁତ ଦିନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଇ ଲେଖାରୁ ଗୋଟେ କହୁଛି। ତୁମେ ନ ଆସିବା ଦୁଃଖରେ, ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ତୁମେ ନ ଆସିବା ଦୁଃଖରେ। କୁହନ୍ତୁ। ସଜାଇଲି ସାରା ଘରକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲରେ, ପବନରେ ଭରିଦେଲି ମେଞ୍ଚାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଜହ୍ନକୁ ବରାଦେଲି ମୁଲାୟମ ଜୋଛନା, ଆଉ ରାତିକୁ କହିଲି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଟିଏ ପରି। ଏମିତି କେତେ କଣ ସଜାଡ଼ିଲି ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମ ପସନ୍ଦରୁ ମୋ ପସନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେର ସମୟ ଧରି। ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ସେମିତି ମେଲା ରଖିଲି, ସାରା ରାତି ଧରି ଜହ୍ନ ସେମିତି ଅନିଦ୍ରା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେ ଆସିଲନି ଶୁଣାଇବାକୁ ମୋତେ ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର କାହାଣୀ, କି ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ଠାରୁ ସ୍ମୃତିର ନାନା ବାୟା। ଯାହା ଆମର କଥା ଥିଲା ସବୁ ମିଛ ହୋଇଗଲା, ତୁମ ଆସିବା, ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ଯାବତୀୟ ସଜବାଜ। ଇଏ ତ ନୂଆ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ନଈ ମଝିରେ ଏକୁଟିଆ ନାଁ ବାହିଛି, ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦି କବିତା ଲେଖିଛି, ଆଉ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଅଜଣା ତମ ଠିକଣାରେ। ଅନେକ ଥର ତମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ମରିଛି ମୁଁ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ କୁହ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ, କାହିଁକି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ମିଛ ପାଲଟ ଏବଂ ମିଛ କରିଦିଅ ମୋର ସମଗ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। କେବେ ଏମିତି ଅଜଣା ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଥର ଅଜଣା ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଆଉ ଠିକଣା ନଥିବା ଚିଠି ବି ବହୁତ ଏମିତି ପାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ କବିତା କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସେ, ସେ ଚିଠିରେ ଠିକଣା କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାରମିତା ହିଁ ଥାନ୍ତି। ହଁ, ପାରମିତା, ସେଇ ବି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ସେଇଠି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେ ପାରମିତା ସେ ଆସିଗଲେଣି ତ? ପାରମିତା ସବୁଦିନ ହିଁ ଥିଲେ। ଯେବେଠାରୁ ପାରମିତା ଶବ୍ଦ କାଗଜ ଉପରକୁ ଆଣିଛି, ସେ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଭାବେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାରମିତା ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆସିଛି, ମୋ କବିତା ଉପରେ ଜାଗା ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାରମିତା ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏସବୁ ବାଦ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ, ଯାହା ବି ହଉ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ତ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ଯାଇ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆମ ବାଡିରେ ବୋଉର ମୋର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ପାଖାପାଖି 200-300 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ଫଳ, ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛ ଆପଣ ପାଇବେ, ଭେରାଇଟିର। ତ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?
जेहेतु स्वास्थ्य सेवा सहित जड़ित अच्छा आपे आपे समाज सेवा सहित जड़ित रोथे तो आज्ञा ये सब भितर निज जीवन को किभली भाव जीवा को भल पाती जीवन जीवा तो आम हाथ में नहीं आम बेले बेले मु गोटे कथा कहे सब बेले जे आम सबु बेले पराधीन केते निज पाखे केते परिवेश परिस्थिति रे जेमिति आम सबु बेले पराधीन केते आम स्वाधीन भाव बंचिया भावुँ बहुत कष्ट निजे जोटा चाहूबा बा जहाँ भावुवा सेटा सेमती बंचाटा आम हाथ में नहीं बोली मु अनुभव करे तथापि गोटे निरुता जीवन जो जीवन रे बेसी मिछ नथिबो दुख थाई पारे किंतु काहाकू दुख दउ नथिबो एमती गोटे जीवन दरकार गोटे प्योर जीवन निरुता जीवन दरकार से जीवन संधान रे एबे तो ये जीवन भितर साहित्यर आवश्यकता केते साहित्य आम जो पिला दिन गोटे शब्द शुणीचे सहितर भाव होची साहित्य प्रकृत साहित्य होची आमर अभिव्यक्ति आम कौन भावुचे ताकू जदि कागज कलम हो शब्द हो जो प्रकाश करदे सेटा ही केतबेले साहित्य हो जाए साहित्य एकांत आवश्यक आ सबुठा साहित्य भितर बड़ जिनस होची पढ़िबा जिते आपण पढ़िबे सेते लेखिया शक्ति आसीबो भाबिबा शक्ति आसीबो सब किछि आसीबो त साहित्य रे आगे पढ़िबाटा भल श्रोताटी हो बा बड़ पढ़िबा लोकटी हो कौन कहबे आम श्रोता मन को आज्ञा शेष आम श्रोता मन को कौन कहबे श्रोता मान केवल एतिकी कहबी जदियो मोर एते माने भल ये नाही जे मु काकू बेसी उपदेश देबी तथापि जोठी भी थांतु जेमती भी थांतु चाकरी करथांतु बेकार थांतु बिजनेस करथांतु गोटे भल मनीष होंतु जेमती आपण गला परे कई जने भाबियो आपनको शून्य स्थान टाकू फील करिवो ना से लोकटे थिला एया थिला एया करथला गला परे जेमती हमके खराब भाषा रे गाली न दउ बा न भाबु जे लोकटा जाईची भल होईची बेली जहा हो आज आप सहित जड़ित रहे सकाल सकाल अनेक गुड़े कथा कहले अनेक गुड़े आलोचना कले साहित्य संपर्कित आपण कर्ममय जीवन आप जो जो चैलेंज को सम्मुखीन होती किभली भाव सफलतार सहित संपादन करते से विषय में आलोचना कले आज सकाल आम अतिथि साहित्य आपन को एफएम रेनबो परिवार पक्षर आकाशवाणी परिवार पक्षर अनेक अनेक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभेच्छा आपन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जे आम जी समय हो किछि कथा हेले किछि स्मृति किछि चिंता बांटिले धन्यवाद नमस्कार एमिति सारी देबिनी कविता रे सारीबा यदि कविता कथा कहिबे छोटिया कविताटे तापरे गोटे दिटा एक पदी रे सारी बस कोंतु गोटे कविता लिखितली ईश्वर बोलिकरी ईश्वर सेबेठु निर्दिष्ट ईश्वर सेबेठु निर्दिष्ट जेउ दिन मु कहिली हे ईश्वर मते एही वर दियो मरिबिनी केउ अस्त्र रे कि शस्त्र रे मरिबी केवल प्रेमिकार प्रतारणा रे मते एही वर दियो मरिबिनी केउ अस्त्र रे कि शस्त्र रे मरिबी केवल प्रेमिकार प्रतारणा रे मते एही वर दियो मरिबिनी घरे कि बाहरे मरिबी केवल पारमितार कोल रे वाह 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 आ जदी कहिबे समय देबे आ गोटे एक पदी आ गोटे अल्प हसिली अल्प कांदिली किछि देली किछि नेली अल्प हसिली अल्प कांदिली किछि देली किछि नेली गला बेलू मु हिसाब जोड़ुची हाथ मोर अच्छी खाली किछि नुहे देह आसंता काली मुठाए पाउंस सीए किछि नुहे देह आसंता काली मुठाए पाउंस सीए किछि नुहे प्रेम एक निरीह हृदय तापाई गरल पिए जीवन जंत्रणा दुख सुख एठी सबु तो कपाले लेखा हिसाब निकास सबु हेउएछि गला बेले जिबा एका मो समाधि उपरे लुह ढाली देव जालिब स्मृति सलिता कलंकटे मुई तुम मथारु लिभिबी जेबे जळिबो मो चिता वाह 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 समय सुअरे पथर होइबो पतर होइबो नाही आम प्रेम दिने कहानी होइबो देखुथिबी दूरे रही एमती किछि किछि लिखि दिए केतेबेले एमती मध्य एई कथा गुडी को कहानी हेई रहू आज आम सहित जड़ित रहिथवारु पुण थरे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपनको भी एवं आकाशवाणी कटक केंद्र को भी एवं आमर श्रोता माननकु बहुत बहुत नमस्कार एवं कृतज्ञता धन्यवाद
बंधु शुणुले आज कवि संतोष कुमार शतपथी को जी कहते साहित्य कृतिर कथा कवितार कथा केमिति शब्दर भाव से काव्य नायिका पारमिता को भेटी आ शब्दर खेल शब्दर फूल से पारमिता को सजाई आज आम सहित से जड़ित थे अतिथि भाव में पुणी थे आम जनाऊँ कार्यक्रम तरफ एफएम रेनबो परिवार तरफ आकाशवाणी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद।